Hello student, good morning all of you. Now this is my online lecture number 49 and today's date 5th May 2021. तर डॉपलर इफेक्टवरचे वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूमेरिकल्स आपण सध्या घेत आहोत. त्याच्यावरच्या अजून वेगळ्या पद्धतीचे न्यूमेरिकल आपण आज घेऊयात. तर मला वाटतं याच्या अगोदर आपले 6 न्यूमेरिकल्स झालेले आहेत. 5 किंवा 6 झाले असतील, नंबर डझंट मॅटर. तर त्याच्या पुढचं न्यूमेरिकल माझ्यासोबतच लिहून घ्या. थोडं आज कमीत कमी 3 न्यूमेरिकल तरी आपण घेऊयात. आपले 2च होत आहेत. तर थोडं स्पीडनं समजून घ्या. थोडं वेगळ्या पद्धतीचे न्यूमेरिकल्स आपण आज घेऊयात. एक्झाम्पल नंबर 6. तर अगोदर 5 झाले असतील तर 6 म्हणा, 6 झाले असतील तर 7 म्हणा. नंबर काय फार महत्त्वाचा नाही, न्यूमेरिकल महत्त्वाचं आहे. नाउ ए सोर्स ऑफ साऊंड, ए सोर्स ऑफ साऊंड, a source of sound produces waves 60 centimeter wavelength full stop. Now this source is moving towards north. This source moving towards north with a speed 1/5 with a speed 1/5 the sound of the speed. The sound of the speed. Find the apparent wavelength. Find the apparent wavelength. Find the apparent wavelength in north and south direction. In north and south direction. तर आतापर्यंत आपण अशा पद्धतीचं न्यूमेरिकल घेतलेलं नव्हतं इन टर्म्स ऑफ वेव्हलेंथ. तर आपलं सब्जेक्ट कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर काही अडचण येत नाही. नाउ हिअर ए सोर्स ऑफ साऊंड प्रोड्युसेस वेव्ह. जसं आता दोनदा वाचून घेऊयात व्यवस्थितपणे. नाउ ए सोर्स ऑफ साऊंड प्रोड्युसेस वेव्ह 60 सेंटीमीटर वेव्हलेंथ. दिस सोर्स इज मुव्हिंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ अ स्पीड 1/5 the sound of the speed. Find the apparent wavelength in north and south direction. तर जेवढं समजलं तेवढं आपण मांडून घेऊयात डाटामध्ये. नाव सोल्युशन. तर माझ्यासोबत लिहू नका, समजून घ्या. ए सोर्स ऑफ साऊंड प्रोड्युसेस वेव्ह 60 सेंटीमीटर. नाव लॅम्बडा इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. वेव्हलेंथ ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय लेटर लॅम्बडा. And we know that the definition of wavelength, it is the consecutive distance between any two particles is in phase, is called as the wavelength. This source is moving towards north with a speed 1/5 the sound of the speed. The sound of the speed जर v असेल तर velocity of source काय दिला आहे? vs is equal to 1/5v. Velocity of source 1/5v. Find the apparent wavelength in north and south direction. Now apparent wavelength n lambda n किंवा n a
is equal to question mark and lambda SA is equal to question mark. A for apparent, N for north, S for south. Now here, if you read this numerical very carefully, we understood that observer is in stationary position. Therefore V0 is equal to 0. तर अशी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. तर या माहितीच्या आधारावर आपल्याला ॲपरंट वेव्हलेंथ if the source moving towards north side and apparent wavelength if the source move towards in south direction, observer is in rest. तर थोडंसं FBD आपल्याला जर काढता आला फ्री बॉडी डायग्रॅम, तर सुरुवातीला हा जो ऑब्झर्वर आहे, नाउ धिस ऑब्झर्वर इज ॲट रेस्ट. O means observer or officer is at rest. आणि हा जो सोर्स आहे ॲट दिस पोजिशन, तर हा सोर्स मूव टुवर्ड्स नॉर्थ towards observer. Now in that case the distance between observer and source decreases. And as we know that if the distance between source and observer decreases, frequency increases and you may use the upper sign in numerator and upper sign in denominator. Okay, हा concept फक्त अगोदर समजून घ्या. Now in that case the wavelength is NA. Wavelength is lambda NA. Now in another case observer is at the same position, but source is moving towards south direction. Now here the wavelength is lambda SA. Now in that case the source and observer is at rest. Now in that case the distance between observer and source increases. If the distance increases, the wavelength, if the distance increases, the frequency decreases. And we converted frequency in terms of wavelength also. तर ते कसं आपण आता बघूयात. तर मला वाटतं न्यूमेरिकल लक्षात आलं का? ज्यावेळेस सोर्स ऑब्झर्वरकडे जातोय नॉर्थ साईडनं, डिस्टन्स कमी होते. ज्यावेळेस सोर्स साऊथ डायरेक्शन जातोय ऑब्झर्वरकडे, त्यावेळेस डिस्टन्स वाढतं. पहिल्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी वाढली पाहिजे, दुसऱ्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झाली पाहिजे अकॉर्डिंग टू थेरी. ओके, तर हे FBD तुम्हाला समजण्यासाठी मी काढलेलं आहे. तर आपण ॲक्च्युअली फॉर्म्युला वापरूयात. नाव इथे दोन केसेस आहेत बघा. नाव म्हणून थोडं तुम्हाला काल मी म्हटलं होतं थोडं स्पेशल टाईपचे आपण न्यूमेरिकल्स घेऊयात. रिमेंबर दॅट दिस न्यूमेरिकल इज नॉट बेस्ड अपॉन युअर बोर्ड एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू, but this examination arranged for only your competitive examination, just NEET, JEE and CET purpose. Okay, and our aim is not to pass the 12th science, but our aim is to face successfully the NEET, JEE and CET. Okay student, मागच्याही लेक्चरला मी सांगितलं होतं की आपण 11वीत शिकतोय का 12वीत शिकतोय डझंट मॅटर. आपल्याला फेस करायचे नीट एक्झाम, JEE किंवा CET, आणि त्यासाठी अभ्यासक्रम आहे 11वी आणि 12वीचा. ओके, त्यामुळं मी आता 11वीत पास झालो आहे, मी आता 11वीचं बघणार नाही, मी आता 12वीत झालो, मी 11वीचं कशाला बघू, अशा पद्धतीनं जर तुम्ही विचार केला तर आपल्या पदरात फार काही पडणार नाही आहे. सगळा कंबाईन इफेक्ट आहे. तर मी काल पण आपल्याला म्हणालो की 11वी इतकं क्लिअर करून घ्या, मी इतके न्यूमेरिकल सोडवून देईन की तुम्हाला कंटाळा येईल. आणि एकदा जर न्यूमेरिकल्स तुम्हाला कळायला लागले तर मग फिजिक्समध्ये काहीच अवघड नाही. फिजिक्समध्ये कुठली एक्झामचा पेपर जर तुम्ही काढला तर त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम हे न्यूमेरिकल्स असतात. म्हणजे आजपर्यंतचा अनुभव, त्याला काही गणित नाही न्यूमेरिकल जास्त टाकले पाहिजे असं काही, पण ऑन ॲन ॲव्हरेज न्यूमेरिकल्स फिजिक्समध्ये असतात. आणि कुठलंही न्यूमेरिकल तुम्हाला तेव्हाच सुटतं ज्यावेळेस त्याचे कन्सेप्ट क्लिअर झालेले असतात. तर आपला फॉर्म्युला बघा. इफ source move towards
observer in north direction, then NA is equal to N V plus V0 V minus VS. पण आता इथं N वगैरे काय दिलेलंच नाही आपल्याला, but V is equal to N lambda. This is the very famous relation. This is the relation between velocity, frequency and wavelength. But we know that V is equal to N lambda, therefore lambda is equal to V by N. If you substitute for N this value, N is equal to N is equal to V lambda. Now you may substitute the value N is equal to V lambda. Now then, therefore माझ्यासोबत लिहू नका, समजून घ्या व्यवस्थितपणे. Now V lambda A is equal to V by lambda into bracket V plus 0 V minus V by 5. तर हे मी रफ करतो. बघा समजली का स्टेप. N ची किंमत काय ठेवली आपण, ते लेबर N V S आपल्या समजण्यासाठी आहे ते. Now this V get cancel. Therefore 1 by lambda A is equal to 1 by lambda V by 5V minus V by 5. Now therefore 1 by lambda A, तर लॅम्बडा एला आपण हे एन एला काय म्हणूयात, इथंच आपण करेक्ट करूयात, म्हणजे ह्याला एन ए म्हणूयात. मग हे काय होईल एन ए, हे पण काय होईल एन फॉर नॉर्थ. हे परत डबल काम होणार नाही. मग 1 बाय लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट, तर काय होईल बघा, हे 5 वरती जातील 5V होईल आणि 5V मायनस V काय होईल 4V होईल. म्हणजे काय होईल बघा 5V डिवायडेड बाय 4V. नाउ अगेन दिस V अँड दिस V गेट कॅन्सल. देअरफॉर पण आपल्याला काढायचा आहे लॅम्बडा एन ए. देअरफॉर लॅम्बडा एन ए इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू 4/5. डोकं आणि पाय खाली वरती करून घेऊयात. म्हणजे याला वरती केलं तर वरचा खाली येईल, ह्याला वरती म्हणजे 4 वरती येईल 5 खाली येईल. ओके. बट लॅम्बडा इज 60. देअरफॉर लॅम्बडा एन ए इज इक्वल टू 60 इंटू 4/5. नाउ 5 12 and 12 into 4 48. Now lambda NA is equal to 48 centimeter. Now this is our required answer. बघा मित्रांनो, एवढे आपण न्यूमेरिकल फ्रिक्वेन्सीचे सोडवले असते आणि एक्झाममध्ये जर अशा पद्धतीचं आलं असतं तर आपली अडचण झाली असती. तर हे आपल्याला V बरोबर N लॅम्बडा वगैरे हे लक्षात आलं पाहिजे. तर हे सगळं थिअरी बेस आहे. म्हणून माझा आपल्याला आग्रह नेहमी हाच असतो की आपल्याला कन्सेप्ट समजणं फिजिक्समध्ये खूप गरजेचं आहे. बाकी फारसं काही अवघड असत नाही आहे. तर आलेलं उत्तरसुद्धा तुम्हाला चेक करता येतं, कारण वेव्हलेंथ 48 आलेली आहे. फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेस दोघं जवळ जातील त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी काय व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे. म्हणजे वेव्हलेंथ काय व्हायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. कारण हा प्रॉडक्ट कसा राहतो कॉन्स्टंट. इफ एन इन्क्रीजेस लॅम्बडा डिक्रीजेस. आता दुसऱ्या केसमध्ये मात्र काय होईल,
फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस, वेव्हलेंथ इन्क्रीजेस. दुसऱ्या केसमध्ये ही वेव्हलेंथ जास्त यायला पाहिजे. कशी यायला पाहिजे? जास्त यायला पाहिजे. हे थोडंसं लॉजिकनं आपल्याला जाता आलं पाहिजे. मी काय म्हणतो लक्षात आलं का? सोर्स आणि ऑब्झर्वरमधलं अंतर कमी होत असताना फ्रिक्वेन्सी काय होते? वाढते. जर फ्रिक्वेन्सी वाढत असेल तर वेव्हलेंथ काय व्हायला पाहिजे? कमी व्हायला पाहिजे. कारण हा प्रॉडक्ट कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे वेव्हलेंथ किती आहे? 60 आहे. म्हणजे 60पेक्षा वेव्हलेंथ काय यायला पाहिजे? कमी यायला पाहिजे. 48 आली. आणि आता ज्यावेळेस ह्या दोघातलं अंतर वाढेल त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी काय होते? डिक्रीज होते. म्हणजे वेव्हलेंथ काय व्हायला पाहिजे? इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. मग ही वेव्हलेंथ 60पेक्षा कशी यायला पाहिजे? जास्त यायला पाहिजे. नंतरच्या केसला आलीच पाहिजे. येते की नाही आपण बघूयात ते. म्हणजे हे थोडंसं अशा जजमेंटनं आपल्याला जाता आलं पाहिजे. तर पुढचा पण आपण नंतर घेऊयात. याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. म्हणजे रफ करून मी दुसरा पार्ट घेतो. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉपरली. ओके, डू यू अंडरस्टूड? आय होप. नाउ शॅल आय प्रोसीड? येस. ओके. नाउ in second case, if source move towards south direction away from observer, then आता थोडं फास्ट लिहूयात आपण. देन NSA इज इक्वल टू N V प्लस V/5. कसं आलं? कळालं का? कारण ज्यावेळेस दोघं दूर जातील साईन काय होईल? प्लस होईल. हे डिनॉमिनेटर वाढल्याशिवाय हे कमी होणारच नाही ना. लक्षात आलं का? कसं लिहिलं समजलं का मित्रांनो? V0 0 आहे. V मायनस VS ऐवजी काय होईल? V प्लस VS. ओके. नाव NSA म्हणजे साऊथ ॲपरंट, साऊथ डायरेक्शनची ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी. हे तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर तिथं N डॅश म्हणा, NA डॅश म्हणा, इथं NA डबल डॅश म्हणा. यू मे यूज एनी लेबलिंग विच इज इझी टू यू. ओके. नाव पुन्हा Nचं कन्व्हर्शन आपण त्यामध्ये करून घेऊयात. V डिवायडेड बाय लॅम्बडा SA, V डिवायडेड बाय लॅम्बडा, V डिवायडेड बाय 5V प्लस V डिवायडेड बाय 5. Now this V get cancel. 1 divided by lambda SA is equal to 1 by lambda 5V by 6V. Now again this V get cancel. Now therefore lambda SA is equal to lambda 6 by 5. 6 by 5. But lambda is 60, 6 and 5. Again 5, 12. Now 12, 6 are 72 centimeter. Lambda SA. Correct? Now here the wavelength increases, frequency decreases. In first case wavelength decreases, frequency increases. Now remember that 60 is the wavelength, midway position of the observer. If it towards it, wavelength decreases. If it away from this, wavelength increases. Now take a screenshot. समजलं विद्यार्थी मित्रांनो? तर अशा धर्तीवरचे खूप इंटरेस्ट येतो फिजिक्समध्ये. फक्त ते आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि कुठली गोष्ट समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला त्याच्या मुळापर्यंत जावं लागतं. मी अनेकदा हा कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर केला आहे की फिजिक्स हा रट्टा मारण्याचा विषय अजिबात नाही आहे. फिजिक्सला रट्टा मारून आपल्याला काही पदरात पडणार नाही आहे. तर टेक अ स्क्रीनशॉट प्रॉपरली. नाव आय होप यू अंडरस्टूड क्लिअरली. नाव आय रब दिस. ओके. त्यामुळे न्यूमरिकल्स किती घेतले तर कमीच आहेत, कारण त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन खूप आहे. आतापर्यंत शिकवलं तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डॉपलर इफेक्टमध्ये ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी काढायची कशी, आणि एक्झाममध्ये विचारलं वेव्हलेंथ. झाला का नाही गोंधळ?
पण आपल्याला माहीत आहे फ्रिक्वेन्सीमध्ये आणि वेव्हलेंथमध्ये रिलेशन आहे, ते आपल्याला हे करता येतं, कन्वर्ट करता येतं. तर ह्याच्या पुढचं एक्झाम्पल, नाव एक्झाम्पल नंबर 7. If pitch of the sound, if pitch of the sound, if pitch of the sound of a source, if pitch of the sound of a source appears to drop by 10% to a moving person, to a moving person, then determine the velocity of motion. Then determine the velocity of motion. Then determine the velocity of motion into bracket velocity of sound is equal to 330 meter per second minus 1. तर हे पण न्यूमेरिकल्स खूप आणि खूप महत्त्वाचं आहे. मी काल तुम्हाला म्हटलं होतं आपण थोडे व्हेरिएशनचे न्यूमेरिकल्स आज घेऊयात. तर दिलेला न्यूमेरिकल काळजीपूर्वक आपण 2 वेळेस वाचलेलं आहे असं आपण गृहीत धरूयात. तर हे न्यूमेरिकल वाचल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की इथं सोर्स रेस्टला आहे आणि ऑब्झर्वर मूव्ह होत आहे, पण फ्रिक्वेन्सी काय होते, ड्रॉप होते, म्हणजे कमी होते. जर फ्रिक्वेन्सी ड्रॉप होत असेल तर दोघातलं अंतर काय होत चाललेलं आहे, वाढत चाललेलं आहे. म्हणजे सोर्स इज ॲट रेस्ट अँड ऑब्झर्वर मूव्ह अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ साऊंड. हे लक्षात आलं का तुमच्या? आणि pitch means frequency. What is mean by pitch? Pitch means frequency. The pitch of the sound of a source. The pitch of the sound of the source appears to drop by 10%. तर 10% ड्रॉप होत असेल तर दोघातलं अंतर काय होत चाललेलं आहे, वाढत चाललेलं आहे. इन्क्रीज होत असेल तर दोघातलं अंतर काय व्हायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. तर हा कन्सेप्ट ओके. तर बघा काय इथे दिलं आहे, हा सोर्स FBD आपण जर काढला तर हा सोर्स काय रेस्टला आहे, म्हणजे VS इज इक्वल टू 0 आहे. आणि ऑब्झर्वर या ठिकाणी आहे ऑब्झर्वर, आणि याची व्हेलॉसिटी किती आहे, V0 आहे. पण हा कसा होतो, मूव्ह अवे फ्रॉम दिस. नाव सोर्स ऑफ साऊंड कुठली फ्रिक्वेन्सी इमिट करतोय, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी n, आणि ऑब्झर्वर ह्याच्यापासून दूर जात असल्यामुळं ही फ्रिक्वेन्सी किती ड्रॉपनं वाचतोय, 90n डिवायडेड बाय 100. म्हणजे 10% ते काय होतं आहे, ड्रॉप होत चाललेलं आहे. म्हणजे ही ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी n आहे. आणि आपल्याला काय दिलेलं आहे, V इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड. देन डिटरमाइन द व्हेलॉसिटी ऑफ मोशन. डिटरमाइन द व्हेलॉसिटी ऑफ मोशन म्हणजे V0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. म्हणजे किती स्पीडनं तो ऑब्झर्वर त्या सोर्सपासून दूर जातो आहे. परत एकदा थोडं क्लिअरिफाय करतो, कारण तुम्ही समोर नाहीत, मला पण शिकवताना खूप लिमिटेशन्स येत आहेत. कारण तुमचे चेहरे बघितल्याशिवाय माझ्या लक्षात येत नाही की तुम्हाला किती तो टॉपिक समजत आहे. पण आता पर्याय नाही आहे. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला आहे त्या विपरीत परिस्थितीमध्ये मार्ग काढून शिकवण्याशिवाय पर्याय नाही. तर या एक्झाम्पलमध्ये काय होतं आहे, सोर्स रेस्टला आहे, ऑब्झर्वर त्याच्यापासून दूर चाललेला आहे, आणि दूर चालल्यामुळं फ्रिक्वेन्सी काय होते, ड्रॉप होते, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होते. पण कितीनं फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होते, 10%नं. जर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी n म्हणलं तर त्याचा 10% ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी काय होईल, 90n/100 इज इक्वल टू ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी. आणि जर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड दिला असेल 330 मीटर पर सेकंड
आणि तर मग तो ऑब्झर्वर किती नेमक्या स्पीडनं तो त्या सोर्सपासून दूर जात आहे, जेणेकरून त्याची फ्रिक्वेन्सी 10% ड्रॉप होत चाललेली आहे. तर या अशा पद्धतीचं न्यूमेरिकल, एवढी जर थिअरी आपल्याला समजली तर ह्या न्यूमेरिकलमध्ये फार काही जीव नाही आहे. ओके, आता बघा, वी हॅव एन ए इज इक्वल टू एन व्ही मायनस व्ही झिरो व्ही प्लस व्ही एस. हे कसं लिहिलं कळालं का? कारण इफ बोथ आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम इच अदर देन यू मे यूज द लोअर साईन इन न्यूमेरेटर अँड लोअर साईन इन डिनॉमिनेटर. हे तर आपल्याला माहिती आहे. आता थोडंसं त्याच स्टेप थोड्याशा आपण ड्रॉप करूयात, कारण आपल्याला नीटला जायचं आहे, JEEला जायचं आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला थोडं जम्पिंग पण करता येणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपला टाईम काय होईल, सेव्ह होईल. आणि आपल्याला जेवढा टाईम सेव्ह करता येईल तेवढा टाईम आपल्याला एखाद्या डिफिकल्ट एक्झाम्पलमध्ये कन्वर्ट करता आला पाहिजे. पण असंही व्हायला नको की जंप करण्याच्या नादामध्ये सोपंही चुकून जाईल. तर जम्पिंग तेवढीच करा जेवढी पॉसिबल असेल. ओके, आता एन ए किती दिला आहे तुम्हाला? 90n/100 इज इक्वल टू एन व्ही मायनस व्ही झिरो डिवायडेड बाय व्ही. व्ही एस काय? झिरो आहे, सिन्स व्ही एस इज इक्वल टू झिरो. नाव धिस एन अँड धिस एन गेट कॅन्सल. आपल्याला एन काढायचंच नाही, आपल्याला काढायचं आहे व्ही झिरो. तर हे नुसतं बघितलं की तुम्हाला लक्षात येतं. तसा व्ही माहीत आहे तर व्ही झिरो तुम्हाला इझिली काढता येईल. ओके, तर काय लिहिले? 90/100 इज इक्वल टू व्ही मायनस व्ही झिरो डिवायडेड बाय व्ही. हे मी रफ करतो. क्रॉस मल्टिप्लाय. Now 100V minus 100V0 is equal to, थोडी अशी स्टेप घेऊयात नाही तर 90V is equal to 100V minus 100V0. तर हे काय होईल? 90V minus 100V is equal to minus 100V0. म्हणजेच काय होईल? हे -10V मायनस 100V0. हे दोन्हीकडचं मायनस साईन कॅन्सल होईल. म्हणजेच 10V इज इक्वल टू 100V0. देअरफॉर कुठल्याही पद्धत तुम्ही, आता मी सांगतो हीच पद्धत सोपी नाही, तुम्ही तिथे पण पटकन जर सोडवतं ते होऊन जातं. आपल्याला काढायचं आहे V0, तर याला असं परत एकदा लिहूयात. 100V0 इज इक्वल टू 10V. देअरफॉर V0 इज इक्वल टू 10 divided by 100 into V. It is equal to 10, sorry, it is equal to 1/10 into V ची किंमत आपल्याला दिली आहे 330 मीटर पर सेकंद. म्हणजे हे जर तुम्ही सोडवलं तर हे 33 मीटर पर सेकंद. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ V0. बघा, कुठेही लॉक टेबल लागत नाही, अँटीलॉग लागत नाही. तर लक्षात आलं का? फक्त लक्षात काय आलं पाहिजे, फ्रिक्वेन्सी ड्रॉप होत असेल तर बोथ आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम इच अदर. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होत असेल तर बोथ आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. तेवढं जरा समजलं तर फार काही अवघड नाही आहे. तर याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या, जरा व्यवस्थित समजून घ्या. हे असे 10% ड्रॉप, 20% ड्रॉप, 5% ड्रॉप, हे असे एक्झाम्पल 1001% असतात. गोंधळून घाबरून जायची गरज नाही. आणि असे न्यूमेरिकल शक्यतो 2-3 वेळेस काळजीपूर्वक वाचायचे. ओके, आणि एकदा वाचून कन्सेप्ट क्लिअर झालं, आपल्याला जेवढं डायग्रॅम वगैरे त्याचं काही तयार करता येतं आपल्या डोक्यामध्ये, फार त्याला वेळ लागत नाही. पण आपण क्लिअर समजून घेणं खूप गरजेचं असतं. कारण नीट JEEमध्ये हे एक न्यूमेरिकल किंवा एक क्वेश्चन 4 मार्काचा असतो. इफ यू गिव्ह द करेक्ट आन्सर यू मे गेट द 4 मार्क्स फॉर दॅट. इफ यू गिव्ह द रॉंग आन्सर यू डिडक्ट 1 मार्क फ्रॉम युअर टोटल, किंवा 25% लेस निगेटिव्ह मार्किंग आहे. तर त्यामुळं आपल्याला काळजीपूर्वकच हे, म्हणजे 33 मीटर पर सेकंदनं जर तो ऑब्झर्वर सोर्सपासून दूर जात असेल तर फ्रिक्वेन्सी किती ड्रॉप होत चाललेली आहे? 10%. ओके, ह्याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या व्यवस्थितपणे. आणि हे आजचे न्यूमेरिकल्स परत तुम्ही न बघता सोडवा. आणि कुठे लक्षात नाही आलं तर यू मे कॉल मी ॲट एनी टाईम, आय एम अवेलेबल. ओके, तर व्यवस्थित स्क्रीनशॉट घ्या.
रफ दिस, हे रफ करतो मी. दोन न्यूमेरिकल झाले. न्यूमेरिकल नंबर थर्ड. Now example number 8. When a train is approaching, when a train is approaching the observer, when a train is approaching the observer, comma, the frequency of whistle is 100 cps, while when it is pass the observer it is 50 cps. Calculate the frequency when the observer moves with the train. तर हे पण न्यूमेरिकल महत्त्वाचं आहे. नाव सोल्युशन बघा, समजून घ्या. आता काय दिलंय, वेन ए ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्झर्वर, म्हणजे दोघं, म्हणजे ऑब्झर्वर इथं कसा आहे, रेस्टला आहे. ऑब्झर्वर कसा आहे, रेस्टला आहे. म्हणजे ट्रेन कुणाकडे अप्रोच होईल आहे, ऑब्झर्वरकडं. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिस्टल इज 100 cps. फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिस्टल इज 100 cps. cps means cycle per second, and remember that the cycle per second is equal to hertz or is equal to 1 by second. cps is the unit of frequency, cycle per second. 100 cps. While when it is past the observer it is 50 cps. म्हणजे ऑब्झर्वरकडे जात असेल तर 100 cps, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढत चालली आहे. आणि ऑब्झर्वरपासून ती दूर जात असेल तर 50 cps. ओके, म्हणजे दूर जात असेल तर कमी, जवळ येत असेल तर जास्त. पण अशी किती फ्रिक्वेन्सी असेल की ज्या वेळेस ट्रेन त्या ऑब्झर्वरपासून पास झालेली असेल एक्झॅक्ट. तर ती फ्रिक्वेन्सी किती पाहिजे. तर ह्याचं उत्तर तुम्हाला म्हणजे थोडासा विचार केला तर समजू शकतं. कसं की जवळ जाताना 100 आहे, दूर जाताना 50 आहे. म्हणजे त्याच्या जवळ जाताना ती फ्रिक्वेन्सी किती पाहिजे. द फ्रिक्वेन्सी लाईज बिटवीन 100 and 50. तर थोडासा ह्याचा FBD आपण काढूयात, बघा जमतं का. काय केलं आहे बघा, ऑब्झर्वर रेस्टला आहे, V0 = 0. हा सोर्स आहे, हा सोर्स दिस इज द व्हेलॉसिटी ऑफ सोर्स. ही कुणीकडे चाललेली आहे, ऑब्झर्वरकडे. त्यावेळेस ऑब्झर्वरची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, आता नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे जी n. ही फ्रिक्वेन्सी किती आहे, NA डॅश इज इक्वल टू 100 cps. 100 cps. आता सोर्स काय होत चाललेला आहे, हा सोर्स
ऑब्झर्वरपासून अवे चाललेला आहे, त्यावेळेस ह्याची NA' फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 50 CPS आहे. तर ह्यातला NA किती असेल असं त्यांनी विचारलेलं आहे. बघा समजतंय का? बघा मग आता जवळ जातानाच अगोदर आपल्याला पहिल्यांदा फॉर्म्युला घेऊयात. Therefore NA' is equal to N V divided by V minus VS. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, म्हणजे केस फर्स्टला आणि केस सेकंडला काय होईल? NA' इज इक्वल टू N V प्लस VS. आता हे थोडंसं स्पीडनं आपल्याला समजलं पाहिजे मित्रांनो. त्याच गोष्टी आता जवळ चाललेत, डिनॉमिनेटरला मायनस येईल, दूर चाललेत डिनॉमिनेटरला प्लस येईल, म्हणजे किंमत काय व्हायला पाहिजे? कमी व्हायला पाहिजे. ओके, हे थोडं रफ करतो मी. बस समजलं का विद्यार्थी मित्रांनो? नाव डिवाइड इक्वेशन 1/2 we get now NA' divided by NA" is equal to N V minus VS divided by N V divided by V plus VS. Now this V get cancel, आणि ह्याला जर भागिले उलट गुणिले केलं तर हे V प्लस VS V मायनस VS. तर एवढं तर गणित आपल्याला कळालं पाहिजे, कारण आता आपल्याला नीट JEE द्यायची. बस समजलं इथपर्यंत विद्यार्थी मित्रांनो? समजते ना? बट NA किती आहे? 100 CPS आहे, आणि NA' किती आहे? 50 CPS आहे. V प्लस VS V मायनस VS. मग हे किती होईल बघा? हे 2 होईल. 2 इज इक्वल टू V प्लस VS V मायनस VS. हे थोडं आपण सोडवलं तर 2V मायनस 2VS V प्लस VS, म्हणजे हा V इकडे आला तर V बरोबर हे 3VS. Therefore VS इज इक्वल टू 1/3V. इक्वेशन नंबर 3. मला समजतंय का? हे आपण VS ची किंमत काढायला. VS ची किंमत आपण काय करू? इक्वेशन 1 किंवा 2 मध्ये ठेवूयात. कुठेही ठेवली की तुम्हाला त्याची किंमत यांची मिळून जाईल. बघा लक्षात आलं का? हे परत बघा इथे कुठे चुकलं आहे का? 2 V प्लस VS V मायनस VS, म्हणजे 2V. हे असं जर चेक करायचं, परीक्षेत सवय लावून घ्यायची, आपण किती एक्सपर्ट असलो तरी. 2V मायनस 2VS इज इक्वल टू V प्लस VS. हे 2V आणि हा V इकडे आला तर मायनस होईल, म्हणजे 2V मायनस V होईल, आणि मायनस 2VS तिकडे गेला तर हे मायनस प्लस होतील, म्हणजे 3VS. म्हणजे VS बरोबर 1/3V. इक्वेशन नंबर 3. तर याचा आपण एक स्क्रीनशॉट घ्या. हे रब करून पुढचा पाठ आपण घेऊयात. ओके, घेतला स्क्रीनशॉट? Now substitute the value of VS in equation first. We get कोणत्या एका इक्वेशन मध्ये ठेवा. Now therefore NA' is equal to N V divided by V minus VS. Now NA' is equal to N V minus VS किती आहे? 1/3V. बट NA किती आहे? 100. N
व्ही डिवायडेड बाय 3v मायनस व्ही डिवायडेड बाय 3, म्हणजेच 100 इज इक्वल टू n 3v divided by 2v. Now this v get cancelled. Now therefore 100 is equal to 3v divided by 2. Therefore v is equal to हे 200 होतील, म्हणजे 3v is equal to 200, म्हणजेच v is equal to 200 divided by 3. If you solve this, then it is approximately 67 hertz. 67 हर्ट्ज. बघा बरोबर आहे का? बघा म्हणजे जवळ जाताना 100 आहे, दूर जाताना 50 आहे, तर त्याच्या बरोबर जवळ आल्यानंतर किती पाहिजे? 67. आलेलं उत्तरसुद्धा आपल्याला चेक करता येतं की इन बिटवीन 100 and 50 हर्ट्ज म्हणा किंवा त्या ह्याच्यात द्या तुम्ही लिहा CPS.